नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हरमा शंकर। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। श्रोमणी अकाली दल के आगू मनजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी 'च शामिल होए। कहा प्रधानमंत्री ते गृह मंत्री सिखां दे मुद्दिआं नूं करनगे हल। केंद्रीय गृह मंत्रालय अनुसार 2018 तो बाद जम्मू कश्मीर में घुसपैठ ते अतवादी हमले दीआं घटनावां विच कमी आई है। मौजूदा साल नवंबर में 1,31,526 करोड़ रुपए वस्तु ते सेवा कर रिकॉर्ड मालिया एकत्र होया। देश विच किसान अंदोलन कारण रेलवे नूं इस साल 36 करोड़ 87 लाख रुपए तो वध दा नुकसान होया। केंद्र दी आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना लखां परिवारां लई बनी मददगार। पंजाब मंत्रिमंडल ने 2014 तो बाद 2018 तक के व्यापारियों के सी फार्म मामलों विचों करीब 1.5 लाख नूं मुलांकन तो मुक्त किया। पंजाब में चालू खरीद सीजन दौरान झोने की 187.23 लाख मीट्रिक टन खरीद MSP ते की गई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। श्रोमणी अकाली दल के आगू मनजिंदर सिंह सिरसा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। नवी दिल्ली विखे भारतीय जनता पार्टी के हैडकुआटर में उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की मैंबरशिप लई। मनजिंदर सिंह सिरसा दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान भी रहे ने। इस मौके मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के धन्नवादी ने। उन्होंने कहा कि देश के सिखां सामने अज कई मुद्दे ने और अमित शाह ने इन्हां मुद्दों नूं हल करने का भरोसा दिवाया है। मैं जदों देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी नूं देश भर के सिखां के कुछ मसलों के उत्ते गलबात की, मैनूं इस गल की बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी खुशी हुई कि ना केवल उन्होंने बल्कि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नाल भी गल करा के इस गल नूं कहा कि मैं ये सारे मसले असीं हल करना चाहुंदे हां। असीं चाहुंदे हां कि जिहड़ी साडी सब तो देश का गौरवमयी कौम है सिख कौम, जिस दे उत्ते पूरी दुनिया नूं माण आ, सानूं भी माण आ, इन्हां दा हर मसला हल होना चाहिए। मनजिंदर सिंह सिरसा के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने नाल श्रोमणी अकाली दल नूं वड्डा झटका लगा है। इस दौरान एक ट्वीट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई में सिख कौम की भलाई लई भाजपा के संकल्प में भरोसा प्रगटाउंदिआं उन्हां पार्टी की मैंबरशिप लई है। मैनूं यकीन है कि उन्हां दे पार्टी में आउण नाल इस संकल्प नूं होर ताकत मिलेगी। लोक सभा ने विस्तारित चर्चा तो बाद असिस्टेंट रीप्रोडक्टिव टैक्नोलॉजी नियंत्रण बिल पास कर दिता। इसनूं लोक सभा में सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पेश किया। मंत्री ने कहा कि यह बिल ARE क्लीनिक्स और ART बैंकों के नियंत्रण और निगरानी लई है। उन्होंने कहा कि इस नाल तकनोलॉजी की दुरवरतों रोकण और सुरक्षित ते नैतिक ART प्रैक्टिस नूं यकीनी बनाउण विच सहायता मिलेगी। गृह राज मंत्री नित्यानंद राय ने कल राज सभा में एक सवाल के लिखती जवाब में दस्सिया कि 2018 के बाद जम्मू कश्मीर में घुसपैठ और अतवादी हमलों दी घटनावां में कमी आई है। उन्होंने दस्सिया कि 2018 में 417 अतवादी घटनावां होईयां सन, जबकि इस साल नवंबर तक 200 अतवादी घटनावां होईयां ने। उन्होंने कहा कि 2018 में 143 घटनावां की तुलना में इस साल अक्तूबर तक घुसपैठ दी 28 घटनावां होईयां ने। उन्होंने कहा कि सूबे में पिछले 11 महीनों में 14 अतवादी फड़े गए ने, जबकि 165 अतवादी मुकाबले में मारे गए ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्य सभा में एक लिखती जवाब में दस्सिया है कि पिछले 5 सालों दौरान 52,679 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण किया गया है, जबकि 58,000 किलोमीटर तो वध राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजैक्ट बनाने का टीचा मिथ्या गया सी। भारतमाला प्रोजैक्ट बारे पूछे गए एक सवाल का जवाब दिंदिआं मंत्री ने कहा कि 6,567 किलोमीटर लंबा राजमार्ग मुकम्मल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि भारतमाला प्रोजैक्ट पड़ाव 1 तहत 34,800 किलोमीटर सड़कों के निर्माण की प्रवानगी दी गई है, जिस विचों 19,265 किलोमीटर प्रोजैक्टों के काम जारी है। इस साल नवंबर में वस्तु ते सेवा कर की वसूली जिक्रयोग रही है।
ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ 1,31,526 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ GST ਦੀ ਵਸੂਲੀ 1,30,000 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ GST ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਮਾਲੀਏ ਨਾਲੋਂ 25% ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 27% ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਮਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 43% ਵਾਧੇ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਸਮੇਤ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਕੱਤਰ ਮਾਲੀਆ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 20% ਵਾਧੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ 179 ਮੁੱਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੱਧਰ ਤੇ 22 ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਚੌਬੇ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਾਣਯੋਗ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਥਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੰਡਾਰ ਹੱਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਓਲੰਪਿਕ ਅਤੇ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਹਤ, ਖੇਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਧਾਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਵਪਾਰਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਸਾਫਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 36 ਕਰੋੜ 87 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 15 ਰੇਲਵੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 1,879 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2,19,478 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2,71,802 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,19,478 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਚੂਲਾ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਾਰਡ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਡਿਆ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ CMO ਡਾਕਟਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 26 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ 12 ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 38 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 33,000 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ 21 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2017-18 ਤੱਕ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 1.5 ਲੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਅਧੀਨ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 8,500 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦਾ 70% ਹਿੱਸਾ ਭਰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਮੰਗ ਦਾ 30% ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਕਰੀਬ 940 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 36 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚ ਆਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਫੀਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ OBC ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 2021-22 ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ 187.23 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦ MSP ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਖਰੀਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਝੋਨੇ ਦੀ 8,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 36,257 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। FCI ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 99.88% ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲ ਮੁੜ ਵਸੇਵਾ ਅਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ EVM ਤੇ VVPAT ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੂਨਮਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਸੀ ਪਠਾਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਮਲੋ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਨ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਮੰਤਵ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ 100% ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਨਮਸਕਾਰ।